والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama kembali kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini dapat bertemu di lapangan Gajah Mada ini dalam acara HUT TNI ke-77. Ini merupakan pada malam hari ini termasuk awal daripada acara-acara sebelumnya. Maka daripada itu pada malam hari ini adalah pegelaran kesenian budaya Banjar. Jadi masalah kesenian religius dari orang-orang Banjar, kami selalu melaksanakan pembacaan kitab Simtud Duror ataupun untayan mutiara hikmah tentang kelahiran Nabi. Kebetulan pada malam hari ini adalah 13 Rabiul Awal, pada bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diawali dengan pembacaan kesenian religi ini, mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita orang-orang Banjar tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja keberkatan kita di mana saja kita tentunya untuk mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة سيدنا رسول الله المحمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى رئيسنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى، ثم إلى رئيسنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفرعهم، ثم إلى الحبيب علي بن محمد حسين الحبشي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا
أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلموا يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا آله ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد بداعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسلام يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد طالبا بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد بالشقاء والوفاء يا تفضل ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعمى رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد يا تعمى صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا يا
صل على وآله ومن للحبيب يعشق يا صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا بحبل النبي توسل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبري يا خبري خبري يا نوسى نسائما عمورا شدي يا نصير شبيه عاشق 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 خبير يا شبيع أنت عني تشتكي وحالي أنت عني تشتكي وحالي كل لم يشرع
يا سائل سائل كي أرى المهدى كي أرى المهدى يلومني الله وراني قال ما حاسب جمالا يلومني الله وراني قال ما حاسب جمالا يا مكمل يا مولى يا مكمل يا مولى يا بالسماء لا لا اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان المادح قرآن المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه
تعالى مجد وعظم الشان خلق الخلق للحكمة وضع عليها علما وبسط له من فائد الملة ما جرت به بأقدار القسمة فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف بعوالم الشهادة والغيوب فما جل ذا المدى الذي تغرم بالمنان وما عظم هذا القط الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود قد عبر الوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين إنا قد جاءوا بذنبك أستغفر الله يا سيدي صلى الله يا محمد عند الله قد جاءوا لذنبه يا سيدا رسل الهادينا هيا بيضا رأي إلينا يا همة السادة الأقطار معا يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا خذا بانتشار فضله في القريب والشاشع وله الحمد الذي لا تنحشر أبراده بتعداد ولا يمل تكراره بكشرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أشراره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الوسط على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حذره العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الدلالا وهو من فوق علم ما قد رأى رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف الإنسان ويحر في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبرق الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترعيب وأمطار وجود إليه على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى عن هذا المسنور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانبذ الحق عم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من العمر العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانبلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. Yuk seberataan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika syaraqal kaunub janbi wujudil mustafa ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadada Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika وعلنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أهدينا عطاء الجماعات فخر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرى بكل حمد جل يا سوره عاد إذا حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
في جوار الخير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا من أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Demikian rangkaian pembukaan pegelaran budaya Banjar pada malam hari ini. Kami tidak melupakan daripada budaya religius dari orang-orang Banjar. Atas kesalahan dan kehilapan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Taklim Muhibbin Sekumpul yang telah melakukan pembacaan Maulid Hafsi dan juga sekaligus doa di bawah pimpinan Gurunda Al-Ustadz Haji Muttalib Hasan. Terima kasih kami ucapkan. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di lapangan upacara Gajah Mada Tembilahan dalam acara pergelaran seni budaya Banjar Pemuda Banjar Indragiri dalam rangkaian Pesta Ragam Budaya Nusantara Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun Kodim 0314 Indragiri Hilir. Tepuk tangannya. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh bubuhan Kulaan Papadaan Banjar Sabarataan yang hadir pada malam hari ini. Aci-aci, Julak-julak, antin-antin, Dean Pian-pian Sabarataan Saindragiri Hilir yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya izinkan kami menyapa dan mengucap salam hormat dan takzim kepada para tetamu terhormat dan undangan pada malam hari ini, yaitu yang teramat mulia Datuk Setia Amanah Marwah Wangsa Negeri Masyarakat Adat Indragiri Hilir, Tuan Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan beserta yang mulia Datin Siti Julaiha Wardan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir. Yang terhormat dan kami muliakan Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. Sabiri Nur yang bergabung bersama kita di acara pada malam hari ini secara virtual langsung dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Indragiri Hilir Bapak Haji Samsudin Uti. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung hadir dari Kalimantan Selatan pada malam hari ini bersama kita, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Raudati Hildayati, beserta rombongan kesenian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebentar lagi akan tampil dan menghibur kita semua pada malam hari ini. Yang kami hormati pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolres Indragiri Hilir, dan Dim 0314 Indragiri Hilir, Kajari Indragiri Hilir, Ketua Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, Ketua Pengadilan Agama Indragiri Hilir. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Haji Zaini Awang. Yang kami hormati Ketua Pemuda Banjar Indragiri Bapak Dr. Andes Haji Tantowi Jauhari MP. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Penampilan Kebudayaan Banjar Bapak Sayuti Al-Gulam beserta seluruh jajaran Panitia Pelaksana. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda, tokoh perempuan suku Banjar Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam waktu yang terbatas ini. Salam takzim kami kepada semua. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh undangan jemputan kami pada malam hari ini, baik masyarakat keturunan Banjar Indragiri Hilir maupun seluruh masyarakat berbagai etnis yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang kami cintai dan kami sayangi. Dengan senantiasa mengharap ridho dan taufik Allah Subhanahu wa taala, acara
pagelaran seni budaya Banjar, Pemuda Banjar Indragiri dalam rangkaian acara Pesta Ragam Budaya Nusantara Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tahun 2002. Kodim 0314 Indragiri Hilir. Sabtu 8 Oktober 2022 di Tembilahan dimulai. Acara yang pertama yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Sayuti Al-Ghulam. Kepada beliau kami silahkan. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam barakatan, wajah sampai ke puting, batanggung jawab sabarataan. Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala wasabi ajmain. Yang teramat mulia Datuk Setia Amanah Marwah Wangsa Negeri Masyarakat Adat Indragiri Hilir, Tuan Bupati kita Haji Muhammad Wardan beserta Yang Mulia Datin atau Ibu Siti Julaiha Wardan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir. Yang terhormat dan kami muliakan Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. Sahbirin Nur yang bergabung bersama kita di acara pada malam hari ini secara virtual langsung dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang langsung hadir dari Kalimantan Selatan pada malam hari ini bersama kita. Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Raudati Hildayanti beserta rombongan. Kesenian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebentar lagi akan tampil dan menghibur kita semua pada malam hari ini. Yang kami hormati Wakil Bupati Indragiri Hilir Bapak Haji Samsudin Uti. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Porkopinda Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Kapolres Indragiri Hilir. Yang kami hormati Dandim 0314 Indragiri Hilir. Yang kami hormati Kajari Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Indragiri Hilir. Yang kami hormati pimpinan OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berkesempatan hadir pada malam ini. Yang kami hormati Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Haji Jaini Awang. Yang kami hormati Ketua Pemuda Banjar Indragiri Hilir Bapak Dr. Andus Haji Tantawi Jauhari MP. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, tokoh perempuan suku Banjar Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam waktu yang terbatas ini. Salam takjim kepada semua. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh undangan jemputan. Pertama dan utama, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada malam ini dalam acara pergelaran seni budaya Banjar Pemuda Banjar Indragiri Hilir dalam rangka pesta ragam budaya Nusantara. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati dan hadirin yang kami muliakan, izinkan kami atas nama panitia pelaksana melaporkan pelaksanaan pergelaran seni budaya Banjar Pemuda Banjar Indragiri dalam rangka pesta budaya Nusantara Indragiri memeriahkan hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun 2022 Kodim 0314 Indragiri Hilir. Dasar undangan berpartisipasi menggelar seni budaya Pemuda Banjar Indragiri, program kerja Pemuda Banjar Indragiri. Maksud dan tujuannya untuk meningkatkan peran serta membangun bangsa bersama TNI, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, menjalin kedekatan emosional rakyat bersama TNI. Terima kasih TNI. Tujuan memeriahkan HUT TNI ke-77 tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir. Melestarikan semangat dan kebersamaan dalam keberagaman. Penyelenggaraan kegiatan ini adalah Pemuda Banjar Indragiri melalui sebuah kepanitiaan. Adapun peserta melibatkan seluruh pengurus dan unsur masyarakat keturunan suku Banjar Indragiri Hilir. Penutup, demikianlah laporan ini kami sampaikan. Sebelum menutup laporan ini, izinkan kami menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman panitia dan tingginya kepada seluruh pemuda Banjar Indragiri atas jerih payahnya dan kerja kerasnya sehingga terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami haturkan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat Banjar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di kesempatan yang terbatas ini. Selanjutnya, permohonan maaf juga kami mohonkan kepada semua pihak jika terdapat banyak kekurangan-kekurangan, kehilapan dan kesalahan dalam menggelar kegiatan ini. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak, baik material maupun moral dan motivasi, sehingga kami tetap semangat sampai ke ujungnya. Sebagaimana semboyan orang Banjar, haram menyerah, wajah sampai ke puting, bertanggung jawab sabarataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pak.
hadapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan mulai suguhkan persembahan-persembahan terbaik seni budaya suku Banjar, khususnya suku Banjar keturunan di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Persembahan pertama ini kami persembahkan sebuah tarian yang berjudul Ya Dayangku. Tari ini menceritakan aktivitas para hulu balang istana dan dayang-dayang istana. Hulu balang dan dayang adalah dua petugas istana yang memiliki sifat dan sikap berbeda. Hulu balang dengan sifat dan sikap yang keras dan tegasnya, sedangkan dayang dengan sifat dan sikap lemah lembutnya. Namun walaupun hidup dengan karakter yang sangat berbeda, tetapi bisa hidup harmonis dan hidup rukun damai di dalam istana. Ini adalah kiasan kepada kita, walau berbeda suku bangsa dan karakteristik, hendaknya tetap hidup damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tari Ya Dayangku diproduksi oleh Sanggar Citra Sebati Tembilahan. Penata tari sekaligus pimpinan produksi Raja Indra Maulana MSI, penata musik Dadang, penata busana dan rias Dila. Inilah Tari Ya Dayangku, Sanggar Citra Sebati Tembilahan. Selamat menyaksikan.
penampilan tari Dayangku dari Sanggar Citra Sebati Tembilahan, pimpinan Raja Indra Maulana MSI. Selanjutnya, sambutan Ketua Pemuda Banjar Indra Gili Hilir oleh Bapak Dr. Andos Haji Tantowi Jauhari MP, kami silakan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawatim wa yustaswal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adad kumal ummilak. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Datuk Setia Amanah, Datuk Marwah Marga, Tutuha yang Batuah, Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Wardan MP, beserta Datin Hajah Zulaikha Wardan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten NK Hilir, yang juga Ketua Muslimat NU dan sekaligus staf ahli Bupati. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten NK Hilir, beserta anggota DPRD yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati anggota Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indra Gili Hilir, hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Dan Ramil 12 Indra Hilir yang mewakili Ibu Kajari, dan juga Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang hadir secara langsung. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Indra Gili Hilir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Indra Gili Hilir. Serta yang saya hormati dan banggakan saudara-saudara kami, para ketua paguyuban dari berbagai etnis yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Serta Bapak Ibu, para alim ulama, tutuha yang betuah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, dan hadirin para pengunjung pada acara gelar ragam budaya Nusantara sempena ulang tahun TNI ke-77 Kodim 0314 Indra Gili Hilir tahun 2022 yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita bersama, terutama nikmat kedamaian dan ketentraman serta kekompakan yang hari ini kita rasakan bersama-sama. Dan salah satu yang kita rasakan saat ini adalah kebersamaan kita hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama memeriahkan HUT TNI ke-77 dan juga dalam rangka membangun kebersamaan dalam bingkai NKRI dari seluruh ragam etnis dan budaya yang hadir dan berada di Kabupaten Indra Gili Hilir ini. Salawat dan salam marilah juga kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mengucapkan salam takbim yang hormat Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sahbidin Nur yang hadir secara virtual bersama-sama kita pada malam hari ini, dan insya Allah beliau juga akan menyampaikan sambutan kepada kita pada malam hari ini. Dan juga yang kami hormati dan banggakan Ketua Tim Rombongan Kesenian dari Kalimantan Selatan Ibu Hilda, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan beserta rombongan kesenian
yang juga sudah hadir bersama-sama kita dan siap untuk menampilkan ragam seni budaya di hadapan kita semua sebagai bentuk melepaskan rasa rindu kita masyarakat keturunan Banjar khususnya yang ada di Indragiri Hilir atas kampung halaman Banua kita di Kalimantan Selatan. Insya Allah akan segera hadir bersama kita. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama organisasi pemuda Banjar Indragiri Hilir dengan salim takjim dan mohon ampun, mohon rida dan mohon maaf kepada seluruh komponen masyarakat keturunan Banjar Indragiri, baik dari segi pemudanya maupun para tutuhanya, yang saya izin berhadir di depan Bapak Ibu sekalian mengatasnamakan pemuda Banjar Indragiri dan masyarakat keturunan Banjar Indragiri untuk menyambut salam dari Kodim 0314 Indragiri Hilir dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-77 tahun 2022 ini. Kami hanya melaksanakan fardu kifayah istilahnya, mewakili seluruh warga masyarakat Indragiri Hilir keturunan Banjar untuk menyambut salam dari TNI dan Kodim 013 Indragiri Hilir dalam rangka mengisi acara ragam budaya dan pawai yang dalam rangka meriahnya Hari TNI ke-77. Untuk itu sekali lagi saya dan teman-teman semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang tertinggal, yang tak salah. Ya, kami mohon ampun dan mohon maaf. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini sebagai wadah kita untuk mengevaluasi di mana letak kekurangan dan kelemahan kita selama ini. Karena sesungguhnya etnis manapun, suku manapun tidak ada yang sempurna karena kita beragam untuk saling mengisi dan saling memberi. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kami juga memohon kiranya Bapak Bupati berkenan memberikan arahan dan sambutan dalam acara kesempatan kerukunan Banjar atau pemuda Banjar Indragiri untuk tampil pada malam hari ini mengisi acara ragam budaya dalam rangka HUT TNI tahun ini. Sekali lagi kami mohon ampun dan mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman panitia pelaksana yang sudah bertongkos lumus. Pokoknya habislah berataan sudah ikut bersama-sama, kekompakannya luar biasa. Kami memohon maaf apabila ada tersilap dan tersalah karena kami tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang sudah banyak membantu demi terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri. Semoga apa yang kita berikan ini dengan niat untuk mempersatukan kita semua di dalam wadah masyarakat Indragiri Hilir dalam rangka membangun Indragiri Hilir ini menjadi amal ibadah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Bupati Indragiri Hilir kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wardan MP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita muliakan Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sabirin Nur. Insyaallah nanti juga akan menyampaikan sambutan secara virtual buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Dagih Hilir, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Dagih Hilir, beserta anggota dari fraksi, dari komisi yang kesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Dagih Hilir, Bapak Dandim 0314 Kabupaten Dagih Hilir, atau yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Dagih Hilir atau mewakili, serta Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. Yang saya hormati sesaudara para pimpinan OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dagih Hilir, staf ahli Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dagih Hilir. Kemudian yang saya hormati, ini tamu kita dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Raudati Hidayati, beserta seluruh rombongan. Selamat datang di Kabupaten Dagih Hilir, negeri yang berjuluk Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum Pembauran Bapak Haji Zaini Awang beserta seluruh jajaran pengurus, kemudian pimpinan-pimpinan paguyuban di semua etnis yang ada di Kabupaten Dagih Hilir. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama-sama dengan kita, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ramai sekali. Kemudian yang saya hormati panitia pelaksana Malam Gelar Seni Budaya Banjar yang akan dilaksanakan oleh Pemuda Banjar Inhil, seluruh pengunjung, seluruh peserta penampil seni, hadirin dan hadirat seberataan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya. Mari bersama-sama kita sampaikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkah, rahmah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Pesta Ragam Budaya Nusantara dengan kegiatan penampilan seni budaya Banjar yang dilaksanakan oleh Pemuda Banjar Kabupaten Dagih Hilir. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga nanti akan tampil oleh tamu-tamu kita, khususnya yang datang dari Kalimantan Selatan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita dapat menyaksikan dan menikmati penampilan-penampilan seni. Kemudian melalui kesempatan ini tentunya sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih wabil khusus tentunya kepada jajaran Kodim 0314 Kabupaten Dagih Hilir, serangkaian peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-77 tingkat Kabupaten Dagih Hilir. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik kegiatan-kegiatan perlombaan, olahraga, seni,
dan penampilan budaya. Insya Allah setiap malam dilaksanakan di tempat ini sampai nanti puncaknya pada tanggal 15 yang akan datang. Maka untuk itu sekali lagi melalui kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan penghargaan, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas upaya usaha yang sudah dilaksanakan. Yang jelas masyarakat Kabupaten Dagilir merasa sangat-sangat terhibur dengan alhamdulillah penampilan dari berbagai etnis suku budaya yang ada di Kabupaten Dagilir setiap malamnya menampilkan seni dan budayanya. Dan tentunya saya menyampaikan penghargaan khususnya kepada semua pengunjung, semua tamu yang sudah berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini dapat terselenggara dengan baik, dengan sukses dan lancar. Dan tentunya ini juga yang menjadi harapan kita. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini, rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini mulai dari awal hingga insya Allah nanti berakhir di tanggal 15 Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan ini dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar. Kemudian terima kasih saya juga sekali lagi kepada tamu kita yang jauh datang dari Kalimantan Selatan dan insya Allah nanti akan menampaikan penampilannya dan tentunya sebagaimana dikatakan oleh Ketua Pemuda Banjar Kabupaten Dagilir tadi dapat melepas kerinduan terutama bagi warga kita waktu Banjar yang ada di Kabupaten Dagilir terhadap kerinduan di kampung halaman yang ada di Kalimantan Selatan sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekali lagi saya menyampaikan ucapan rasa gembira dengan diselenggaranya kegiatan ini dan mudah-mudahan awal dari kegiatan setelah kita mengalami pandemi COVID-19 yang tidak bisa melaksanakan kegiatan keramaian seperti ini, mudah-mudahan kondisi COVID tetap bertahan dengan kondisi yang seperti ini dan tentunya sampai ke depannya tidak ada lagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi tentunya untuk masa-masa yang akan datangnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini senantiasa memberikan berkah, rahmah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak ulama dari Kalimantan datang berdakwah ilmu agama. Seni budaya harus dilestarikan supaya selalu dikenal dan dicinta. Nasi dihidang untuk jamuan, berlauk mandai dan gangan bakaru. Seni budaya Banjar kita tampilkan guna memeriahkan hari ulang tahun TNI yang ke-77. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas salah dan janggal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin bertahan Pak Bupati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan ada serah terima cenderamata. Pak Bupati izin Pak, cenderamata dari Bupati Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami silahkan Ibu Raudati Hildayati untuk ke atas pentas. Lalu nanti dilanjutkan dengan cenderamata dari Dandim 0314 Indragiri Hilir juga diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
dan demikian sebaliknya. Izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Siti Zulaiha Wardan, izin Ibu untuk mendampingi Bapak ke atas pentas. Halo, selamat malam Tembilahan. Lalu kami silahkan cenderamata dari Dandim 0314 Indragiri Hilir diserah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, dibalas dulu ya Bapak ya, izin ya. Cenderamata atau tanda kenang-kenangan dari pemerintah provinsi Pak, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mohon diterima. Izin Pak sebentar. Selanjutnya cenderamata dari Dandim 0314 Indragiri Hilir diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Silahkan Bapak Agus Purwanto dan Ramil 12 Batang Tuaka mewakili Dandim 0314 Indragiri Hilir. Lalu juga diberikan kenang-kenangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dandim 0314 Indragiri Hilir. Silakan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin Pak Bupati, kita foto bersama Bu Kabid, ya. Halo Tembilahan. Ini apa nih sambutan? Tapi gubernur lah. Sambutan gubernur tadi dah kembali ke tempat. Betul. Baik, silahkan Pak Bupati dan Ibu serta Pak Dandim untuk kembali ke tempat. Ya. Terima kasih. Halo Tembilahan. Assalamualaikum. Langsung. Ya. Aku. Assalamualaikum Tembilahan. Ya, layak. Cek. Demikian, terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan Ibu Tim Penggerak PKK. Baiklah, selanjutnya sambutan Gubernur Kalimantan Selatan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sabiri Nur. Sambutan disampaikan secara virtual langsung dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kami silahkan. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Allah kembali berjinggalah kita dapat berkata tanpa perbedaan antara kita Alhamdulillah yang dilakukan sekiranya bersamaan dengan bulan besar, bulan besar, tapi apa yang
Setelah saya sudah bilang dan mungkin kita bersama selalu harus selamat beserta keluarga dan seluruh yang gaya ini. Kita mungkin tentu saja kami dan seluruh yang acara seni dan mengangkat peringatan atau hari jadi tentara nasional Indonesia yang ke-70 tahun 2022. Dalam kesempatan ini, ulun warga bersama Polda Kalimantan Selatan, Banjar Berdekan yang ada di sini, dan tentu saja yang lainnya juga. Yang pertama, mengucapkan dari hati tentara nasional Indonesia yang ke-70 dengan TNI dalam kita. Kemudian kepada warga tujuan Banjar yang ada di Kabupaten terima salam dari warga Banjar yang ada di Kampung Halaman di Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan yang berada di sana selalu mendapatkan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan walaupun kita jauh namun selalu dekat di hati. Itulah kita warga Banjar yang hari ini ada di Kabupaten Indragiri Hilir bisa berkomunikasi dengan kita warga Banjar yang ada di kampung halaman atau di Provinsi Kalimantan Selatan. Sekali lagi, ulun mengucapkan dirgahayu Tentara Nasional yang ke-77. Salam hangat juga khusus buat Pak Bupati dan juga Pak Dandi, dan lebih-lebih lagi warga Bubuhan Banjar yang sudah bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri. Kami selalu merindukan kedatangan pian-pian berataan ke kampung halaman, dan mudah-mudahan pada saatnya kita belum bisa lagi berkunjung ke Indragiri Hilir karena rasanya hanya sekali bisa ke situ. Berziarah kepada Tuhan kita yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Papuyu Baubar, Palit Kacan, nyamannya makan di perumahan. Orang Banjar yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir asalnya orang Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Bubuhan pian bahagia berataan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon ampun dan maaf. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di Kota Tambilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk acara di Marga Pancasila pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Ya baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan seni Madihin dari Kalimantan Selatan. Selamat menikmati. Madihin adalah salah satu sastra lisan di Banjar, Kalimantan Selatan. Madihin merupakan kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Kalimantan Selatan pada tahun 2012. Latar belakang Madihin telah berkembang sejak tahun 1800, yakni setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan Selatan. Kelahiran Madihin
banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair yang bercerita tentang dan dibaca oleh masyarakat Banjar. Alat musik yang digunakan yaitu adalah terbang madihin, yaitu alat musik semacam rebana atau gendang. Inilah seni madihin dari Kalimantan Selatan oleh Muhammad Budi Zakiasani MPD. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyahut salam saya tadi saya doakan masuk surga. Yang kada menyahut masuk surga juga, cuma terdudi sedikit. Yang ulun hormati Bapak Bupati Bapak Muhammad Wardan beserta Ibu. Silau Pak kalau dari sini Pak, tidak kelihatan. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Wakil Bupati juga, Bapak Syamsuddin Uti hadir Pak, alhamdulillah. Kemudian Bapak Dandim yang mungkin diwakili. Kemudian juga tadi sudah ada sambutan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sabirin Nur, yang dalam rombongan misi kebudayaan Kalimantan Selatan diwakili oleh Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada malam hari ini kami akan menampilkan beberapa kesenian dari Kalimantan Selatan. Sebagai pembuka untuk kesenian madihin, marilah sama-sama kita bertepuk tangan. Ilahi kalau pangkijang awan raja di alas, kalau pangkijang raja di alas Bagalar pati si mangkuk
bupati simangku bumi Assalamualaikum ini ulun sampaikan Waalaikumsalam apian beri jawaban Pada malam ini gembira perasaan Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan Kami sampai menginjakan batis di kota Tambilahan Orang Banjar ada di Tambilahan Mana suaranya berikan tepuk tangan Sebagai tanda perkata persatuan Hari ini ingin ulun sampaikan Yang pertama ulun ingin menyapa Bapak Bupati yang di hadapan kita Bapak Muhammad Wardan Beliau punya nama Memang beliau ini gagah orangnya Jadi Bupati memimpin dengan baik para masyarakat juga mencintainya Di Tambilahan memang luar biasa Untuk Bapak Bupati tepuk tangan hadirin semua Tadi kita sudah menyaksikan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sabirin memberikan sambutan Secara virtual itu dilaksanakan Jadi kita bisa mendengarkan apa Manbirin memberi motivasi untuk kita bertahan Juga kita sama-sama mendoakan saat ini Kalimantan Selatan tuan rumah MTQ nasional sedang melaksanakan Mudahan sukses lancar bertahan Untuk Pak Manbirin mari bertepuk tangan Tepuk tangan Pada malam ini HUT TNI yang ke-77 kita peringati Karena TNI ini penting sekali Para tentara yang berjuang dari dulu sampai hari ini Kita peringati sebagai motivasi Agar semua generasi muda bisa mencintai Dan juga sebagai penerus kehidupan negeri HUT TNI ini diperingati di kota Tambilahan meriah sekali penontonnya di kanan dan kiri ada perempuan ada juga laki-laki banyak kakan-kakan aku lihat di sini bubuhan Banjar mana suaranya aku dengarin lagi apa itu semacam sabotase curiga lawan pemadinan atau apa ada nang disangkali pemadinan apakah disuruh ampi ini tampil di sini
Tapi ibu-ibu saya curigai. Saya ingin perkenalkan diri, wahai Bapak Bupati. Bapak Bupati orangnya baik hati. Mudah-mudahan berkenan malam ini. Kalau Bapak Bupati yang saya lihat di depan ini, orangnya dermawan dan juga baik hati. Barangkali setelah saya tampil madihin ini diberi saweran yang banyak sekali. Saya tadi Bapak hanya bercanda. Kalau tersinggung nanti saya malu dengan Bapak Gubernur kami yang tercinta. Tapi kalau boleh saya oke juga, langsung berkait dengan Ibu Hilda. Rombongan kami 28 orang ini ditampilkan. Ini madihin sebagai pembukaan. Nanti musik panting 2 lagu akan menampilkan. Seni memanda juga akan ditampilkan. Teater tradisi Kalimantan Selatan membawa cerita semangat alam roh nilai perjuangan. Mudah-mudahan semua penonton janganlah bulikan, karena memanda rami bebenaran. Ajua kaina kita menampilkan madihin dangdut dari tampilahan. Perkulaan nang membawa akan Bapak Bupati. Saya minta rela ini perasaan, mudahan terhibur hadirin sekalian. Kiranya cukup madihin saya tampilkan, karena waktunya sudah tiba ini ditempatkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para warga di kota Tambilahan yang ulun cintai dan ulun banggakan. Kalau ada umpama jarum yang patah, jangan disimpan itu di dalam pati. Kalau ada tutur saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ilahi madihin balun berhenti. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Demikian 1 nomor penampilan dari Kalimantan Selatan langsung ini. Madihin oleh M. Budi Zakia Sani MPD. Penampilan ini di bawah asuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, bidang kebudayaan Ibu Raudati Hildayati. Selanjutnya kami hibur Bapak Ibu semuanya dengan 1 nomor lagu Banjar bersama Galuh Banjar Indragiri Hilir, Ningsih dan Bang Tony pengiring musiknya. Kami silahkan.
Kurang Banjar, mana suaranya? Wow, mana suaranya nih? Nah, ramai banar malam ini Iya. bubuhan kita leh. Bujur Kumpulan, sangat. alhamdulillah. Dari semua penjuru yang Iya, ada di Tembilahan nih Sandakai. Inggih, bujur banar. Nah, jadi nih Nah. tadi Madihin sudah. Iya. Musik sudah Musik juga. sudah. Tapi masih ada lagi nih kesenian Banjar yang orang kada tahu juga. Iya, bujur banar nih. Apa nih? Ini kesenian ini juga berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Langsung aja kita lihat, mungkin bubuhan kita nih sudah kada sabar lagi mendengarkan nih. Bujur. Iya, langsung aja kita tampilkan seni musik panting dari Kalimantan Selatan. Panting ini ada kisahnya loh. Iya, kok. bujur benar. Orang tahunya panting tuh panting ikan. Iya, bujur benar. Jadi panting tuh apa kisahnya coba Pang? Iya, musik panting itu adalah kesenian asli dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Alat musik utama dalam musik panting adalah alat musik petik atau bahasa Banjar katik ya Banjar. Nah, yang sesuai dengan cara memainkan panting tersebut dan juga panting dimainkan bersama dengan suling, biola, gendang, kempul, gong dan tamborin. Dan inilah seni musik panting dari Kalimantan Selatan. Abdurrahman pada babun, Embudi Zakia Zani MPD pada biola, Zidan pada panting, Ananta pada gong atau tamborin, Iwan dan Dila pada vokal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Mana suaranya nih? Sing banyak kan orangnya pindah kada terdengar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nang menyahuti masuk surga seberatan. Nang ada menyahuti masuk surga juga seberatan. Ya, sebelumnya kami dari rombongan tim kesenian Kalimantan Selatan dalam hal ini yang membawa kami ini Ibu Hilda, mungkin di depan Ibu Hilda. Nah, ini Wonder Woman kami karena semalam tuh berangkat jam 8 mulai Banjar sampai ke sini tuh subuh tadi. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk Ibu Hilda, pimpinan rombongan kami Kabid Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan yang sudah membawa kami ke sini. Dan kami ini hendak aja belawas-lawas di sini. Cuman ya itulah tadi karena di kegiatan juga ada di Kalimantan Selatan itu ada MTQ tingkat nasional. Jadi kami kada kau belawas-lawas. Jadi mudah-mudahan waktu nang sedikit orang sebulan sini nih kawah aja toh ma pelipur apa dandaman lawan Banua, apalagi nang kain ini pada tuan nang sudah lawas ada taganang lawan kesenian Kalimantan Selatan. Kalau tadi sudah seni Madihin, ini kami akan membawakan sebuah lagu musik panting. Sebelumnya ulun ucapakan dulu selamat ulang tahun kepada TNI yang ke-77. Semoga jaya terus. Tepuk tangan untuk TNI. Semangat Korsa. Dan kada lupa julun sampaikan kalau tadi sudah disambati udah oleh MC lawan pamadihinan Bupati, wan jajaran, wan tamu undangan yang lain. Ini ada yang tak tinggal nih. Pindahnya ulun melihat di tengah-tengah sini Kapolres Indragiri Hilir. Mana si Den? Ulun kada apa-apa Pang menyapa si Den ini karena ulun akrab lawan si Den. Pernah bertugas di Kalimantan Selatan juga. Bapak Nur Hayat. Terima kasih. Jadi harapan kami sebagai rakyat, wah ini TNI dan Polri ini tetap bersinergi untuk NKRI harga mati. Buan Pian sanggup gak sampai subuh? Sanggup? Kami nggak sanggup. Baik, langsung aja kami akan menyajikan salah satu kesenian Kalimantan Selatan, musik suku Banjar, yakni musik panting. Ini akan membawakan lagu neng karya dari salah satu maestro pencipta lagu Banjar, yakni Bapak Haji Anang Ardiansah almarhum, yang mana karya-karya beliau itu ada ratusan dan sudah mendunia lah dengan lagu Paris Barantainya. Tapi malam ini kami kada akan membawakan lagu Paris Barantai karena Bu Buan Pian sudah karep aja udah. Ini akan membawakan lagu bercerita berkisah tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banjar dan masuknya Islam pertama di Kerajaan Banjar. Kita sambut
vokalis kami Dinda Dila dengan lagu Paris Barantejar Sultan Suryansah. Selamat menikmati. Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan dah, dibuang paman Arya Batahta, kabalandean wadah pembukaannya, di kampung Kuin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu galarnya. Pangeran Raga Buana, ahli waris kerajaan dah, dibuang paman Arya Batahta, kabalandean wadah pembukaannya, di kampung Kuin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu galarnya. Banjar Manang masuk Islam, Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan dah, dibuang paman Arya Batahta, kabalandean wadah pembukaannya, di kampung Kuin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu galarnya. Lalu dibagi tanaman watas, Sultan Suryansah Bangaran, Raja Ba Islam nang Panambayan, di kampung Pangeran Raga Buana, ahli waris kerajaan dah, dibuang paman
Arya Batahta kabalandean wadah pambukahannya. Di kampungku ini angkat jadi raja, Pangeran Samudra itu galarnya. Kisah panghabis pagat carita, kisah Banjarmasin kota bernama Hawan. Ya, terima kasih, itulah persembahan dari kami musik banting dengan satu buah lagu. Maaf mungkin agak terpuntal, masih jet lag. Ya, selanjutnya silakan MC untuk memanggil bubuhan pemain Mamanda. Luar biasa ya Kanda. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saya aja goyangnya sampai berkeringat loh. Oke, Mimi. Oh ya? Sampai kita pada puncak penampilan tim kesenian dari Kalimantan Selatan ini, yaitu penampilan seni Mamanda dari Kalimantan Selatan. Mamanda ya. Mamanda itu apa? Mamanda termasuk seni teater tradisional berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Mamanda umumnya ditampilkan untuk pertunjukan hari-hari besar, acara perkawinan dan acara hajatan lainnya. Fakta sejarah mengatakan bahwa Mamanda termasuk kesenian Bada Muluk yang diusung rombongan Abdul Muluk di tahun 1897. Hal ini dimulai dari kedatangan rombongan bangsawan yang dipimpin oleh Enci Ibrahim dan Cik Hawa di tanah Banjar. Kesenian ini sangat disambut hangat oleh masyarakat setempat. Usai beradaptasi, kesenian rakyat ini melahirkan sebuah teater yang disebut Mamanda. Inilah penampilan Mamanda dari Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Saudara. Ya, saudara. Ya. Sebelum acara beladon. Sebelum acara kita Mamanda. Baik kita beladon. Ada benar sekali saudara. Nah, kayak itu saudara. Terus sangat saudara. Mari saudara. Silakan saudara.
Seorang raja, saudara. Seorang raja, saudara. Seorang raja akan menggantikan kita. Mamanda dengan judul Alam roh beratib ba'amal fisabilillah. Selamat menyaksikan. Baik. Hai! Alhamdulillah. Saudara, bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, ada lebih baik kita memperkenalkan nama kalawan jabatan. Bagaimana, saudara? Silakan. Mana tahu? Di kerajaan Banjaran Sari ini, kataku serunduk-runduk, runduk-runduk gali baganku. Barang siapa berani menatap cahaya mataku, maka tunduk dan patuh terhadapku. Hei! Setelah harapan kedua memperkenalkan ramuan jabatan, ada lebih baik harapan satu jua. Boleh dengar, saudara? Hei! Muhammad Mahar tersebut aku punya nama. Terpangkat sebagai harapan pertama di kerajaan Banjaran Sari. Kataku Humbayang Samar. Samar hitam tampuknya manggis. Kataku kurang nang sabar. Siang malam dipandang. Aku. Hei, mantap. Aku berisian senjata panah Arjuna. Kupanahkan ke langit, langit balah. Kupanahkan ke gunung, gunung runtuh. Kupanahkan ke laut, laut karing. Kupanahkan ke cacak. Kenapa, Jan? Aku galianan. Akulah hayam lakinya di kerajaan Banjaran Sari. Kenapa, Ikam? Jadi Ikam tadi harapan satu itu hayam jantannya, berarti aku nih hayam betinanya. Bujuk kayak itu kah? Terserah Ikam aja sudah. Saudara, Sabantar atau wastumat lagi, seorang Perdana Menteri hendak memeriksa gawian kita berdua. Mari kita bersiap-siap, saudara. Silakan, saudara. Angkat. Tantawi jauh hari tersebut aku ampuni nama. Terpangkat sebagai seorang Perdana Menteri di Kerajaan Banjaran Sari ini. Sudah 20 tahun menjadi Perdana Menteri, kada pernah tergantikan. Nah itu kecakapanku, wan tan. Aku diperintah Padukuasa harapan pertama antara kedua juga. Loyo, pengoler, ulang, balik, siap. Harapan pertama antara kedua juga.
Ampun maaf Perdana Menteri. Mantap. Ikam tahulah, sini berdua. Kenapa tadi aku mengadakan loyo dan pengoler ikam? Ingatlah pesan Paduka Maharaja di Banjar. Jangan loyo, jangan pengoler. Terus bergerak, berjuang gelorakan rakyat. Itu tahulah ikam. Si Dinto Maharaja itu rancak turun ke bawah, melihati rakyat kita di Banjar. Ya. Amun si Dinto turun ke bawah, ikam berdua supan amun kami turun ke bawah juga. Sebagai aparat harus terus bergerak, turun ke bawah. Jadi ulun turun ke bawah sana. Nah, luput. Kan usah kena. Kena maksudnya ulun masuk ulun Kena. Oh iya, kena. Dimain dulu. Iya. Siap. Supan mantan bupati. Iya. Bukan pintar, harapan tuh jangan pintar jar. Masa Perdana Menterinya? Pintar Perdana Menterinya gagah, bungas, pintar. Anak buahnya kada pintar jar. Supan aku. Wajar aja. Kenapa? Amun pian kada pintar juga kayak apa kami? Harus pintar lah. Harus pintar pian. Sudah. Buah ikam nih. Setelah ikam ko perintah menyiapkan balai persidangan atau sebagaimana? Ada lebih baik sampian memeriksa langsung masuk ke dalam. Oh, kalau kayak itu buka lowongan besar 10 meter setengah. Aku hendak memasuki balai persidangan. Senang di seorang Perdana Menteri melihat ini kamu dua. Ampun maaf Paduka, ampun maaf Perdana Menteri. Ulun ampun maaf. Kenapa? Kau tentang ada bom benar ini. Ampun maaf. Kurang teliti kam. Ini turun naik nah. Mikrofon turun naik. Ulun tadi itu ya ulun apa? Hati seorang Perdana Menteri melihat Nggih. Tes. Nah, turun naik. Kenapa penjangan ke atas? Anu alien nih menggak. Nah. Pinggirakan. Lagi nyono tampaknya alien. Sini. Pemaju. Harapan pertama kasih mic buka kepada aku punya diri. Apa artinya kau letakkan mando bersilang dan besar di atas singgasana kerajaan? Itu menandakan bahwa kerajaan kita selalu siap menghadapi musuh baik dari depan, belakang, kanan, kiwa, atas, bawah ataupun penyeludup-penyeludup lainnya. Nang kayak itu kok Perdana Menteri. Artinya siap siaga kita lawan. Siap siaga. Nang kayak TNI juga siap siaga. Siap. Oh, mantap, bagus. Karena kita bisa. Membulik ikam. Terima kasih Perdana Menteri. Dua. Aku Ampun maaf Perdana Menteri. Sebelumnya ulun hendak mengunjuk ini. Soalnya alien mengganggu terus. Cek. Aku hendak bertakut. Tahu? Cek. Aku hendak bertakut, Kam. Apa artinya engkau kerajaan itu gerbang? Itu artinya kerajaan kita makmur dari segi pangan, sandang, dan papan. Ampun maaf Perdana Menteri. Lima aku himung lawan gawen ikam berdua. Ada permintaankah yang hendak ku sampaikan lawan Paduka Sultan?
Ampun maaf. Harapan pertama. Oh belum. Ulun kada hendak minta napa-napa. Cuman sebuting. Apa? Kayak apa supaya nyaman dalam perjalanan kami ini nak kemana-mana. Itu aja. Misalnya dibagi kendaraan kah, dibagi sepeda kah, gitu nah. Sepeda. Kada minta apa-apa, kada minta apa. Itu minta juga ngarannya. Aja, kayaknya aku sampaikan pada Paduka Sultan lah. Harapan kedua, hendak minta apa kamu? Ampun maaf Perdana Menteri. Permintaan Uluni kada banyak pang. Tapi Uluni dari tadi melihat ke sana nah. Timbul ulun hendak baisian bini orang sini. Hush. Mapik-apik. Ikam amun hendak bisi bini orang sini. Hah. Hakun lah ikam bersaing. Amunnya masalah kapintaran tadi menang pian pang lah. Nah, paham tau sudah. Ayo bekalah ayo ulun. Aku dulu dapat orang sini hanya ikam. Ya. Hati ikam punya penjagaan. Aku hendak menjemput Paduka Sultan. Ampun maaf Perdana Menteri. Setelah kita berada di pintu gerbang kerajaan, bagaimana menurut pendapat Ayahanda Wazir? Ananda Sultan, lebih baik kita masuki balai persidangan. Oke. Harapan pertama antara kedua juga. Daulat Paduka Sultan. Buka lawangan basar karena beta bersama staf kerajaan Banjaran Sari akan memasuki balai persidangan. Tersebut beta mempunyai nama Sultan Bakbul Batua yang memerintah di kerajaan Banjaran Sari. Apa benar begitu, Ayahanda Wazir? Sekali Ananda Sultan. Hamba Mujibur Rahman, Wazir Kerajaan Banjaran Sari. Terima kasih. Betalah yang memerintahkan, yang bertahta di singgasana kerajaan, yang bertahtakan Amas Intan Jamrud Nilam Baiduri. Apa benar sekali Pamanda Mangkubumi? Ada benar sekali Paduka Sultan. Hamba Erham Amin taat dan patuh pada titah Paduka Sultan. Betalah raja yang disegani lawan maupun kawan. Apa benar sekali, Perdana Menteri? Ada benar sekali Paduka Sultan. Sekarang harapan pertama antara kedua juga. Daulat Paduka Sultan. Hati-hati kau punya penjagaan. Layang terbang Narapati Umbak Sugara tersebut, aku punya nama. Terpangkat sebagai seorang panglima perang atau kepala pertanda di kerajaan Banjaran Sari. Hai!
Kataku si Majan Kumbang. Majan Kumbang sainganku. Bang Liris mundur selangkah. Pantang mundur, pantang menyerah. Itu bang aku. Baik. Aku lihat bendera kibar-kibaran di atas tunggu istana kerajaan. Ini bertanda Paduka Sultan akan melakukan persidangan di balai persidangan. Maka lebih baik aku akan memasuki balai persidangan. Hai! Harapan pertama antara kedua juga. Tuli! Takajud ulun. Asli takajud. Kebiasaan. Bahasa. Harapan pertama antara kedua juga. Tuli pulang! Tuli pulang. Kenapa kada? Aku bekiau. Pak Bina. Nah, itu. Tadi. Itu kah? Bahasa. Harapan pertama antara kedua juga. Daulat. Wah, itu. Wah, telinga kamu tajam. Telinga tajam. Ada luka tajam. Oh, bagus. Itu hubungan kamu artinya siap, siaga. Terima kasih. Menjaga kerajaan. Iya. Buka lubang 17 meter setengah. Aku akan masuk dalam persidangan. Buka. Kurang. 17 meter buka. Mundur lagi. Lagi. Tangkap. Daun Paduka, Paduka Sultan. Seorang panglima datang menghadap. Ada apa? Seorang Perdana Menteri. Daun Paduka. Perang. Hamba juga tidak tahu. Hadir terlambat. Daun Paduka. Perjalanan seorang panglima perang sangat jauh. Tumatan Banjarmasin menuju kerajaan di sini. Demikian Paduka Sultan. Kalau demikian, lebih bagus beristirahat. Daun Paduka Sultan. Ananda Sultan, ini para pejabat sudah terkumpul. Ya. Pian minta laporan dulu. Hanya kita buka sidang. Demikian Paduka. Bagus. Nah, kayak apa menurut pemikiran Ayanda Wajir kita memulai ini? Kayak ini Paduka, ulun memberi laporan dulu nah, bahwa Pian ini diangkat jadi raja berdasarkan turun temurun. Jadi hukumnya Pian banak ada raja, banak Pian itu jadi raja. Nah sekarang Pian jadi raja. Ini sudah tua, kada peringatan lagi raja kita nek. Jadi Pian minta laporan dulu, hanya buka sidang. Nih takut pulang. Mangkubumi kayak Pak. Seorang Kamanda Mangkubumi. Nah kayak apa selanjutnya menurut pemikiran Ayanda Wajir? Kamanda Mangkubumi. Maaf ampun Baginda Sultan. Persediaan sandang, pangan, papan cukup gasan 9 bulan 9 hari Paduka Sultan. Demikian Paduka Sultan. Terima kasih. Alhamdulillah. Seorang Perdana Menteri, laporan ikam kulaporakan. Daulat Paduka Sultan. Untuk hal administrasi, hukum dan perundang-undangan sudah kita bereskan. Yang mungkin bertentangan dengan warga masyarakat Banjaran Sari sudah kita revisi sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan. Supaya hukum kada terlalu memberatkan lawan warga juga. Dan gitu Paduka Sultan laporan ulun. Terima kasih. Sekarang kepada kepala pertanda atau imam perang. Daulat Paduka. Laporan. Daulat. Seluruh pasukan sudah hamba siapkan berbagai penjuru Matan Hulu sampai hilir kerajaan untuk menjaga keadaan kerajaan menjadi aman, tentram, tertib, terkendali. Demikian Paduka Sultan. Bersemangat mana Pian nih? Sangat bersemangat. Tamakan halilipan nih kamu ibaratnya. Tamakan kerang.
Anu paduka bini pian bang takune. Iya itu Pang, Perdana Menteri Ayana apa namanya? Ayanda Wajir. Dawat paduka. Hamba disuruh kembali lagi ke tempat. Ya, dipersilakan. Terima kasih paduka. Kepada permaisuriku nang cantik jelita, murah pemberian. Ayo, apa kan? Umbayang bulan, nang apa kehendak ikan. Uluni kadada hendak apa-apa Pang, kanda apa duka Sultan. Sudah cukup alhamdulillah tentram damai kerajaan kita nih. Syukur alhamdulillah demikian. Sadang pian memuja-muja kerajaan sebagai gembira pian toh. Kita akan memuja-muja kerajaan Banjaran Sari. Inilah main Ayanda Wajir. Lanjut ya kan. Raja menjadi Pangraja berpari saya. Mantap pian suara. Alhamdulillah. Ini pian ini rame pada sudah. Takut nih Pang harapan toh. Suruh penyanyi juga. Sekarang untuk lebih meramaikan acara kerajaan Banjaran Sari, pada harapan pertama antara kedua juga. Sekarang lebih meramaikan. Dipersilakan. Boleh, dang. Ampunlah Tuanku, ampunlah nyala Tuanku. Hai muda labas lagi, hai muda labas lagi. Dengan sabanak jua, dengan sabanaknya jua. Hai hamba labas pari, hai hamba labas pari. Cukup Paduka Sultan. Terima kasih. Sekarang hati-hati kau punya penjagaan. Daulat Paduka Sultan. Hadang dulu Kakanda Sultan. Sebelum memulai sidang nih, hadangi dulu. Hadam lawan Inang kadada kelihatan nah mulai tadi. Kita hadangi dulu Hadam lawan Inang. Bujur juga, kita hadangi bujur-bujur.
Berarti berdirian. Guring berdiri kah? Oi penonton. Make aja, ada perlu gitu. Make na. Cek. Olah. Udah kaya naik lah. Ada aja. Ganal. Apa nih ganal? Ganal batang pekat. Jangan kade ingat diikat. Para kanalakan ngaran ulun utuh medat. Di sini ulun terpangkat sebagai hadam di kerajaan Banjaran Sari. Tadinya ulun berdua penonton ae lawan bini ulun. Tapi kan ada cungol-cungol. Umanya, sayang, bebek, kau tak. Gugup ulun masuk. Nama banyak mana orangnya yo. Ada apa-apa lah kasih. Kenapa pindah kadap hari ini? Kenapa pindah kadap nih? Kenapa pindah kadap abahnya? Abahnya. Umanya. Beb. Abahnya. Lain. Kenapa gini orangnya? Kada ingat kah? Dipacul kacamata. Abahnya sini dulu. Coba mundur sini. Apa tadi? Kita berjalan maka ini. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Tembilahan Pesen Week. Lapah. Apa? Hadang nih nang laki ulu nang mana yolah? Inilah impian yang terakhir. Nang terakhir yakin lah terakhir. Laki ulu nang kedua ngini. Laki ulu nang pertama tuh ngarannya Syukur. Meninggal sudah sidin. Karena kawa ulun amun taganang sidin tuh begitu sulit lupakan syukur. Karena syukur sangat baik. Begitu susah cari gantinya. Sakanya dapat nang kayak ini. Sidinnya dapat di bawah pohon rambai. Jangan salah penonton lah. Ulun bakelahi lawan biawak gara-gara marabutakan bini ulun gini. Harap, ada orang bakalahi lawan buaya. Kenapa lawan biawak turun level ulun nih? Biawakin syukur, buaya keganasan. Nyatakanlah ini hanya laki kedua. Belum nang terakhir lagi. Sidin ini penontonlah, pelihatnya aja Tuha. Sebujurnya seumuran aja ulun, tapi Tuha dalam parut. Adalah desa nang Tuha dalam parut, ya Sidin. Hati-hati ketulahan. Nah, salim dulu. Nah, cium lo ke tangan. Sidin nih, anum 10 tahun daripada ulun. Tapi Pang, tetap aja ulun karena kau mencium bau surga kan yang ketulahan laki. Sini lah tangannya mana? Nah, sudah namanya Coba amun habis makan acam tuh basuh tangan abahnya Lain acam lain ini daging. Sudah kalau lawasan. Iya makanya itu. Kayak anggit kita panggung nih. Karena hendak bulik Bang pada tampilan nih. Mana yulah tadi? Mana? Nah itu Uma ulun tadi. Anu makasih malah tadi Mama Peri sudah menjamu kami di rumahnya. Amun ada nang. Hah? Kankah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanalakan ngaran ulun aluh kaciput. Tapi amun buan pian hendak akrab lawan ulun nah, kia wajah ulun tuh sayang. Jadi bila di jalan nih melihat ulun lo berjalan ke pasar, pakai enjot nyacil, kia wajah sayang cangang tuh ulun kena. Daripada pian ngalih lo manggil-ngil, loh, kira orang gangan waluh ulun kena. Nah ulun di kerajaan ini terpangkat sebagai inang.
Nat, pian hendak tahu lagi kisahnya. Ulun ini pian didatangkan khususan dari ibu kota. Ulun kira lo telepon, halo, assalamualaikum. Anu, kawakah kan namain Mamanda aja. Basilah lo ditelepon dari Jakarta nih. Dari Jakarta. Ulun kira jadi permaisuri. Oh himong sudah baju girep-girep nih pacangannya nih. Sakanya sampai sini tetapi jadi inang. Jadi pembantu. Ih, sia-sia bana mendatangkan untung ulun. juga main. Apanya untung? Udah gini lah. Dadah, bila kangen non ulun kau aja sayang. Besti bakumpulan sini woy. Besti unda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan lawas-lawas. Nak masuk. Ya. Tuh tawat harus nih. Adam, Inang. Kenapa? Adam, Inang masuk. Ya. Ulun tadi membawa kamera padahal kan ingat mau kodak kamera. Anu, mohon maaf, ini Sultan Laila terlambat tulun. Kenapa jadi terlambat Ikam? Pertama nih lah, pian datang bedahulu. Nang kedua, pian, kita datang tadudi daripada sidin. Nang ketiga, tadi ulun kesini, tapi keadaan orang sunyi. Bebulik pulang ulun ke hotel. Harat bana di bebulik. Amun nuwa kada di sini bahasa sapu dulu, jangan bebulik. Orang sunyi bapak udah sini. Ayo jada dulu. Oke. Beristirahat dulu di tempat. Oke. Ayo, istirahat aja sidin. Ayo kita bulikan abahnya, ngantuk mata sudah nih. Di mana pulang? Oh ya udah. Langsung turun. Ananda Sultan, ya, pian ulun lihat sementara ini pina ada pikiran nih tentang benua kita nih. Ada apa pian jadi banyak pikiran? Ya itu pang macam-macam pemikiran nih. Karena apa namanya? Nang mandang rahabar Walanda tuh kah? Ya, nang nikah tuh kah? Nikah nang Walanda itu nah, mahaur benar. Ada kakaruan tampuh. Nah kayak apa pemikiran Ayanda Wajir? Ini yang tahu Perdana Menteri nih. Oh. Ayo. Ayanda Perdana Menteri. Daulat pada Sultan. Laporan di kam. Jadi menurut telik sandi kerajaan, mata-mata kerajaan pada Sultan, bobuhan nikah tuh hendak bebulik pulang, hendak menjajah benua kita. Inya menggandeng bobuhan sekutu pada Sultan ay. Lawan pulang yang dibawainya tuh bobuhan Walanda Hirang atau bobuhan pribumi yang dulu pernah begawi lawan Walanda. Dibawainya bergabung pulang pada Sultan ay. Nah itu kalau panglima perang. Betul. Hamba jua daulat Paduka Sultan. Mohon maaf. Mohon izin untuk maju ke hadapan. Hamba jua mendengar tentang situasi kayak ini. Hamba juga sudah mengumpulkan seluruh organisasi keras-karan, organisasi rakyat bersenjata dalam suatu perkumpulan yang bernama Gerakan Alam Roh. Di bawah kendali Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Hari Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Gubernur Tentara Hasan Basri. Daulat Paduka Sultan. Terima kasih laporan di kam. Mangku Bumi Bang. Maaf ampun Paduka Sultan. Silakan. Pihak kerajaan sudah menyiapkan sebuah markas wan pergerakan yang dinamakan Alam Roh tadi. Jadi Alam Roh ini ibarat alam gaib Paduka Sultan. Jadi markas wan pergerakannya tuh kada kawa dilihat lawan panca indera. Kada diketahui siapa pergerakannya. Siapa aja anggotanya. Jadi Alam Roh ini digunakan gasan wadah latihan perang. Gasan menyusun strategi mengusir penjajah Walanda dari tanah bumi kita. Terima kasih Paduka Sultan. Demikian, luar biasa. Menurut pendapat kalian seberatan, pergerakan perjuangan yang dilaksanakan oleh tentara kita, pasukan kita mengusir penjajah itu kada hanya
bisikan-bisik aja. Bisikan perjuangan yang biasa-biasa saja. Tetapi harus kita niati dengan niat yang batin. Baratip Bamuamalah lawan Bajikir. Demikian menurut pendapatku. Ananda Sultan, kita ini jangan sampai diajak kembali. Itu aja keputusan. Ya. Jadi kita ini perlu menyusun strategi bagaimana menghadapi Walanda yang hendak menjajah kita. Kita ini kasihan lawan Pangeran Antasari yang menggelorakan perjuangan dari dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Haram menyerah, wajar sampai penting. Bagarat. Baik, pian beristirahat aja. Kelihatan bina uyuh banar sore nih. Ayo. Ayo, Profesor dan Neng. Hadapan pertama, anak kedua, siap-siap berjaga. Pak, yey. Ya kalau abahnya nih, kita pulang dan disuruh orang. Baris Supan. Melihatlah tadi Pian di jalan. Abahnya. Membaris Supan. Kenapa? Siapa Supan? Pian. Ah, kenapa? Baris Supan aja. Ulun dengar Pian mandi bola di situ, Bapak. Di mana mandi bola? Situ. Oh, ulun jama unjun di ujung sana. Siapa mandi bola dah iwak. Nah, nambah magnet tuh. Berarti limbah habis mau unjun mandi bola toh. Kita kan disuruh berjalanan nih melihat-lihat pasar nah. Keadaan pasar nih kayak apa ya lo? Apa-apa aja. Kan ini lagi ada buang penjajah kalau. Tapi umumnya lah dilihatnya aman aja Pak. Aman aja, pokoknya bila kita ada nih aman. Ada Walanda aja, rasa kada terlihat. Kerbay, apa bubuhan Walanda gitu. Nang hidungnya nang mancung kayak itu. Mandirakan Belanda apa nih? Wah, kegeeran. Woi, siapa memandarakan Belanda? Kami memandarakan nangka Kulanda. Ada usaha parak-parak, kita kada level. Kada level. Dia pikir dia yang paling hebat. Nah yang kakak ini, Pang, ya lo pulang kampung kayak ini nah. Ini Marigat. 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 Coba kayak kami lihat nih penonton, bawa senjata. Ini apa baju Pina? Jangan siapa itu membawa senjata, undang mau mikrofon. Para penonton. Mikrofon dibanggakan, lihat nih. Coba lihat Senjata nih. nyawa nuka gimana nuka di situ. Awak kurus karing hidup di kerajaan teh. Kalau yang bisinya awak. Kami jaga body lah maaf. Ada menonton film. Ada menonton film. Nonton film nih. Kepada orang Belanda. Orang Belanda tuh nah sterik. Makanya nonton film Korea. Ini buka tuh dahulu kita pada bagiannya buka ya lo. Kada tahu apa film Korea. Korea nih aspal Korea. Korea. Atau lem Korea. Iya. Atau berikit. Lucu. Apa buahnya ke sini? Kami kesini nak menyambati buah nikam bang. Kerajaan yang udik. Coba kayak kami nah style bagus. Iya namanya. Waninya. Ini dah berjauh sana. Awak mau minyak gas. Banyak jangan jauh-jauh sini. Awak mau minyak gas bagian ini. Tolong. Ikam kira kami wani lah. Kami kan kada wani. Waninya lawan kawan aja. Mat. Amat lawan si Ijum. Jadi orang Belanda. Amat kah? Amat lawan Ijum. Ini Ijum. Amat. Jangan tapi tunjuk-tunjuk.
Kada menunjuk. Amat gini. Amat. Kada ingat. Amat. Nang bingusan dahulu. Amat nang amat banyak. Di langit nang biru. Ya Pak, bapak. Anak bapak. Kami kesini tuh hendak bagak benar bahwa kami ini sudah sukses nah empat Belanda nih. Oh sukses dia empat Belanda. Pengkhianat nih. 4 kerajaan bang lihat tete. Bawa pedang. Wah, operdoma nih. Aduh bisa bahasa Belanda. Senjata nyawa itu palsu, mainan. Ini asli. Coba Pak. Asli sekali ya. Nah, mengalihi kita aja mengubur, ya kalau. Ada. Asli kah? Asli. Nah, 2 korban memberi mual. Biar aja sudah. Iya ya, udah menjuluk. Ya Pak. Kita bapak juga, kami ini tahan senjata. Ya, masuk kalau. Menakutkan Hakon dibukuli Walanda. Hakon, nang kayak ini aja. Amun bubuhan ikan bujuk-bujuk umpat Walanda. Nih julung. Dari Paduka Sultan, surat kesan Walanda. Siapa tuh? Siapa? Julung matai mat. Amat tinggal nganga. Desu ini jadi Belanda ketimbang bukan Belandanya ketujuh. Bejauh sana. Bejauh sana. Mau minyak gas nih. Ingatin, pistol mainan jadi bawa-bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kemana? Besti. Buat. Biar aja. Kami belikan juga. Indah bulik. Kita masa malam. Indah bulik. Lihatin angka itu teh, awak kurus karing, baju pina, coba kayak kami style, bagus bersepatu, pulang kayak Bapak, apa Bu? Ayo Jak, kami hendak mendatangi kolonel kami dulu. Yuk. Ini Bang. Sudah kelawasan mangga. Manggawi bener lah tukang pemusik nih. Opas 2. Siap, Opas 1. Kita sudah sampai di Keresidenan Borneo Selatan. Seperti apa kalau kita memperkenalkan diri? Bubur Bajanar walai. Oh, wait. What this is bubur Bajanar? Bubur Bajanar tuh artinya bujur benar. Ikam nih pindah mengalihi jua bahasa Belanda jua. Orang misalnya bahasa Belanda tuh amun ada kolonel ja. Namun kada usah gin berbahasa kayak itu. Mengalihi jer. Ikam nih. Kita nih nah, bagawi udah Belanda, jadi dari segi pakaian
bicara itu harus membuat gaya-gaya Belanda. Jurang mun ada tuan kontrol juga. Kamu ada melihat kah? Nang lewat-lewat dari baju berselawar kayak kita nih, itu mata-mata kolonel. Iya kah? Iya mata-mata. Ini kita bahasa Walanda aja. Aku udah perkenalan diri dulu lah. Ya. Duduk sini. Perkenalkan, nama ek Pucuk Kalari. Ulun biasanya amun di Banjar di Kiau Sayuti. Nah, ek punya kehebatan. Kalau ek lihat itu jamban-jamban, ek potong-potong itu talinya sampai jamban itu larut-larut. Jadi ikam kah yang menatak jambanku semalam? Aku semalam turun bahira ke jamban. Turunnya tuh di ujung Kalayan sana, Banjarmasin. Timbul larut ke tambilahan sini. Iya kah? Nah, karena ikam coba lagi buat di jamban tambilahan. Kalau kita larut ke Banjar pulang. Jauhnya arusnya nyata ke Bontang sana. Ayo ikam perkenalan pulang. Iya. Ngaranku Amat. Tapi nang ngaran aku nih umpat Walanda juga. Aku nih ada juga ngaran Walandanya. Jadi ngaran Walanda ku nih Pandermat. Apa itu Pandermat? Nah, Pandermat tuh kepanjangan dari pandernya tuh mah ambil bahasa Walanda, mat tuh ngaran ujungku. Jadi dibaca Pandermat. Mantap ikam. Keahlianku nih kada juga pangkarat. Tapi amun sakali ku baucap, bah pacangan tabelah dunia. Baucap apa tuh? Coba ya bang. Juk juru juk, lit tula lit. Sakali ku tunjuk, langsung tasumbalit. Sabar. Parah kita sembari pujuran. Kada usah juga. Dasar harap ikam pulang. Gimana belajar semalam? Wah, kada tahu kah? Aku semalam tuh di Kalayan bang. Jadi di Kalayan tuh terkenal dari batapaknya, dari bagi gintasan ladingnya. Harap tuh bang, di sana tuh. Ayo jaman nang kayak itu. Nang kayak apa amun kita menyiapkan ruangan gesan rapat sore ini? Nah, bujur. Karena ku dengar tadi ada WA, tuan kontroler nih hendak datang. Namun kita nih berlambat-lambat, sangit sih din kada siap kayak ini nah. Bujur juga. Tapi sebelum kita menyiapkan, kita sambil latihan baris berbaris nang kayak apa? Bujur. Ikam aba-aba. Nah, nyuruh yang aba-aba nang tatuha pada aku nih nah. Aku rancak dan memberi contoh ke ikam. Ikam pulang. Ayo ja, nang ngaran junior nih lah. Paksa Sadi tagap. Maju. Mata. Tambilahan. Selamat malam Tambilahan. Kolonel Pander terus
terpangkat sebagai kontroler di Keresidenan Borneo Selatan. Diperintahkan oleh asisten residen untuk periksa pekerjaan OPAS 1 dan OPAS 2 juga. Kamera sekali. Ada lebih baik, langsung periksa itu pekerjaan OPAS 1 dan OPAS 2 juga. OPAS 1 dan OPAS 2 juga. Open the door. Stop! Kurang serempak. Ulang. OPAS 1 dan OPAS 2 juga. Mana kontoler kita? Ada yang lihat kontoler ya? Kontoler. OPAS 1 dan OPAS 2 juga. Stop! Itu tadi ilmu menghilang dari kontroler. Open the door. Lihat tadi kamu orang berdua kurang serempak baris berbaris. Kita malu sama Dandim. Ada lebih baik kamu ajarkan itu baris berbaris. Tapi dengan kode. Kalau bilang berarti angkat kaki 1. Kalau bilang berarti turun kaki. Kalau bilang berarti jalan di tempat. Oke, bisa menyimak? Siap. Oke, kita praktek. Maju ke depan. Angkat kaki, bodoh. Ini memang pribumi, emang susah diatur. Sekali lagi salah, turunkan jadi kamera. Tunggu kontroler. Saya boleh minta ulang. Contoh kontroler, contoh. Ini contoh. Contoh. Kamu orang mau mengerjain kontroler. Besok kamu orang potong gaji 1 golden. Siap, maaf kontroler. Good. Sekarang stop. Bilang nah, musiknya agak lebih dundang. Ya, itu bagus. Kamu orang aman bisa? Ngalihnya warik sekung ini. Dasar warik gitu, warik dahan. Kamu orang ngomong apa tadi? Dengar. Kamu ngomong warik. Warik itu tampan kontroler tuh. Warik itu tampan. Iya, tampan. Itu bagusnya buat warik. Yes, good. You warik good. Good, warik. Good. Berarti ini warik mau kasih aba-aba. Coba. Warik. Hai. Ini warik juga bisa kerjain orang. Warik berarti aba-aba. Stop. Sampai jemput itu tuan asisten, kamu orang tetap di sini. Musik. Mami? Iya, Papi. Controller and Mayo? Siap, asisten. Kita sudah sampai di pintu gerbang keresidenan kita. Bagaimana? Apa kita bisa langsung masuk, Mami? Langsung saja, Papi. Kalau untuk masuk yang lain itu nanti, Mami. OPAS 1 dan OPAS 2.
Stop! Sebentar, Tuan Horman. Kenapa kamu orang itu? Ini kaki lagi kena hukuman. Kami dihukum warik. Warik. Apa itu warik? Tampan, handsome. Jangan. Kalau ada asisten, jangan dibilang warik. Kalah tampan sama Tuan Horman. Jadi Tuan Horman yang warik. Yes, harus dapat juga. Gelar. Kamu orang berdua jangan bikin saya malu di depan orang-orang tembilahan. Kalau controller dibilang warik, dia tampan artinya berarti Ik Raja Warik. Iya. Warik Bamban. Warik Bamban? Yes. Itu artinya tampan sekali. Wah, Ik Warik Bamban. Kalau Warik Bamban. Apa kamu saya ngomong juga? Maaf. Kenapa Mayau? Kalau mereka dapat apa? Kamu bangkui. Bangkui? Bangkui itu apa? Bangkui apa itu? Itu Bapak Sayuti kemarin itu bangkui itu handsome. Handsome. Oh, berarti bangkui. Bangkui. Warik Bamban, bangkui. Ik suka juga. Apa? Opas 1, opas 2. Tegap. Sup. Buka ini pintu keresidenan karena Ik seorang asisten residen akan memasuki balai persidangan. Siap. Sebentar. Mami? Iya, Pipa. Papi. Papi, kok Pipa? Tolong lepas Mami. Kenapa ini Mami? Seperti berikut sekali ini Mami. Maaf, Papi. Mami gak bisa jauh-jauh dari Papi. Oh, so sweet. Mayo, itu istri keberapa Tuan asisten residen? Sepertinya Ik juga baru itu lihat istri. Ini baru dapat di Tambilahan apa di Banjar? Sepertinya baru dapat di Tambilahan. Lepas Mami sebentar. Apa? Saya tadi dengar bisik-bisik ini istri keberapa? Iya Tuan Horman. Minta maaf. Itu istri yang mana? Kamu orang jangan buka-buka itu rahasia di depan orang Tembilahan. Ik ini meskipun menjajah ini Borneo di kerajaan Banjar, tapi Ik suka dengan pepatah istilah-istilah orang Banjar. Apa itu? Mami. Kamu orang. Opas ayo. Saya mau ngomong. Oh iya. Kamu berani main belakang. Bagaimana tadi? Pepatah orang Banjar. Ini jangan tanya ini istri keberapa. Karena Ik punya teman itu Bang Madi Japun. Madi Japun? Ya itu kasih ilmu. Katanya kalau bini 1 itu wajar. Bini 2 itu belajar. Bini 3 kurang ajar. Oh pasti. Lebih dari 3 itu berarti orang Banjar. Orang Banjar. Papi? Iya Mami. Apa kata Papi tadi? Kata Ik, Mami ini Papi sekuat tenaga untuk merebut Mami. Dari itu incaran-incaran pemuda-pemuda itu Inlander. Ya Inlander and sinyo Belanda. Banyak yang memperebutkan Mami. Tapi Ik yang berhasil mendapatkan Mami. Iya. Karena Ik seorang Warik Bamban. Warik Bamban. Bagaimana Mami? Ik sangat senang. Sebelumnya Ik ingin bertanya. Itu boleh tahu namanya siapa? Apa Siti Nurjana? Oh bukan. Nama Mami siapa? Ik lupa. Ik kebanyakan. Nama Mami? Iya Mami. Maria van Rotet. Maria Pon? Rotet. Iya Papi. Maria Pan Rotet. Maria Pan Rotet. Apa Rotet itu yang Rotet? Rotet?
Berarti itu suka kentut. Rotet. Ini mageapan rotet, tapi bukan rotet bahasa Banjar, tapi kita punya itu maga rotet. Oh, maga. Maga terkenal di Belanda, di Holland. Oh, pan rotet. Pan rotet. Oh Ya. yes. Sebelum Ek membuka ini persidangan dari Kepresidenan Borneo Selatan, Ek ingin bertanya kepada Inlander, pribumi yang sudah bekerja dengan kita, bagaimana Opas 1 dan Opas 2 bekerja di ini Kepresidenan bersama kita orang-orang Walanda. Apa senang? Senang benar, Tuan Asisten. Kamu orang? Siap, senang benar. Ya. Kamu orang tadi bilang senang benar Tuan Asisten. Itu akan dapat hukuman. Karena Tuan Asisten itu sudah dapat gelar Wai Bamban. Ulang sekali lagi. Siap. Ulang pertanyaannya, Tuan. Kamu orang berdua senang ikut beta, Ik punya diri? Siap. Kami senang sekali, Warik. Itu saya, Warik. Itu Warik Bamban. Kalian senang bekerja bersama Ik? Siap. Senang sekali, Warik Bamban. Ik Warik Bamban. Kontroler, Mayor. Bagaimana ini Enlander tidak senang karena kita kasih dia uang yang banyak, kita kasih makanan yang bergizi seperti itu, susu, keju, roti, and iwak kering betana. Iwak kering itu yang paling hebat. Itu paling enak. Baik. Senang hati Ek dihayap oleh seluruh aparatku sekalian dan mami tersayang. Karena itu Ik akan buka keramaian. Wahai kontroler, Abu Hasan katakan ikhlas dan mengatakan Mami. Iya, Papi. Ik manggah, Mami. Apa manggah, Papi? Ngos-ngosan, Mami. Bagaimana suara Papi, Mami? Good. Seperti suara siapa, Mami? Seperti suara... Suara siapa? Ariel Noah, Papi. Ariel Noah? Iya. Itu siapa? Ik tidak kenal. Ik kenalnya itu pentolan itu dari grup Soneta Group. Siapa, Papi? Bang Haji Goma Irama. Aparat sekalian, tolong. Setelah Ik membuka keramaian, Ik akan membuka sidang kerajaan kepresidenan dari Borneo Selatan ini.
Karena tadi Ik lupa memperkenalkan diri, mungkin supaya kenal semua, karena tak kenal tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta akhirnya tidak, itu ada gati kelambu. Itu bercinta tuh. Itu salah, maksudnya. Jan Peter Holman tersebut Ik punya diri. Menjabat sebagai wakil residen di keresidenan Borneo Selatan ini. Bagaimana seorang mayor? Siap, asisten. Ada benar sekali. Perkenalkan, nama Eik, Kolonel Mueller. Eik di sini sebagai wakil teritorial komandan di Borneo Selatan ini. Oh, jadi kolonel? Yes, kolonel. Berarti saya salah sebut ini mayor? Iya, kolonel. Maaf. Biasa di Nederland itu naik pangkat dalam 1 jam bisa 3 kali. Oh, terserah. Ik suka-suka dia. Iya. Yes. Ik terkenal gagah berani, selalu itu berhasil menancapkan kuku-kuku penjajahan di bumi pertiwi, apalagi di Borneo Selatan ini. Dan Ik itu pandai itu merampas harta rakyat, dan Ik juga pandai itu menerapkan pajak. Pajak bumi, bangunan, apalagi kalau itu orang bawa kambing, itu pajak juga. Betul. Bagaimana seorang kontroler? Betul sekali Tuan Holman. Ek selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Tuan Holman. Terima kasih seorang kontroler. Dan Ik juga sebagai asisten residen itu banyak mendapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina. Dan Ik ditarik kembali setelah itu company itu ditarik ke Nederland. Ik disertakan lagi beserta pasukan sekutu untuk kembali kita menancapkan kuku-kuku penjajahan di bumi Borneo Selatan ini. Bagaimana Mami? Setuju Mami? Setuju Papi. Karena Mami ini ketujuh makan ini uang Banjar, itu tadi iwak garih betanak, udang papai, iwak wadi, iwak samu. Makanya Ik bawa dia kembali ke Borneo Selatan. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, Ik ingin laporan dari mayor atau kontroler. Permisi, asisten. Silakan. Untuk laporan yang berada di Borneo Selatan ini, berdasarkan tugas Eik di sini, memberantas para gerombolan-gerombolan yang bersenjata yang bikin onar di Borneo Selatan ini, sepertinya para Opas 1 dan Opas 2 yang turun ke lapangan mencek keamanan Borneo Selatan sepertinya mendapat suatu berita. Opas 1 atau Opas 2, ada informasi terbaru yang update? Kasih lapor kepada Ik punya diri. Siap. Ini Tuan, ada surat dari gerombolan dan saya tidak tahu isinya apa itu Tuan. Ini tugas dari seorang kontroler untuk membacakan. Karena Ik mata Ik agak kau. Silahkan baca. Sebentar, ini agak kau juga. Ini surat dari pribumi Tuan. Dari pribumi, dari mana? Ini karena tulisannya pengkau. Pasukan Tuan sedang melakukan perbuatan teror. Waktu ini menganiaya penduduk laki perempuan di hulu sungai tanpa membedakan orang yang sudah jompo dan anak-anak. Itu memang pekerjaan saya. Iya, bagus. Good. Perbuatan ini sangat banyak dan kami banyak menerima permintaan untuk membalas perbuatan tersebut dengan teror pula. Dia mau balas. Sehingga terjadilah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Seperti perbuatan orang-orang Belanda di perkebunan di Danau Salak dan Panyiuran.
Oleh karena itu kepada orang Belanda itu berarti kita. Kita Belanda. Kita Walanda. Supaya hati-hati pada malam hari. Oh, ini akan mengganggu kolonel berserta Mami. Dia ancam malam hari. Makanya kolonel pakai celana kalau malam hari. Dilarang berkumpul di tempat perlindungan bersenjata, terutama bagian kota yang belum dikuasai oleh pemerintahan kami. Banjarmasin, markas besar Alam Roh, tertanda Pearya and Mayo. Pearya? Oh, banyak mendengar itu info-info tentang Alam Roh. Banyak terkecoh itu tentang Alam Roh. Menurut cerita turun-temurun itu, Alam Roh daerah yang susah ditembus dengan kasat mata. Dan pasukan-pasukan inlander, pribumi itu menyusun kekuatan lewat Alam Roh. Jadi ini bagaimana seorang kontroler, seorang mayor? Kedudi Menir, sabar. Kita jangan gegabah menghadapi para gerombolan rebel-rebel dari pribumi itu. Mereka saat ini telah bikin kacau kita punya pemerintahan. Baik secara politik, ekonomi, ataupun keamanan. Sabar. Restart Menir. Apa itu? Sabar. Sabar. Sakit bagangnya. Sakit bagangnya. Sepetnya. Dengar itu yang gerakan-gerakan Alam Roh telah mengelola dan mempersatukan orang-orang di Borneo Selatan. Percomeh atau kecil. Itu harapan satu lebih tahu itu perkembangan. Mana harapan Opas satu? Harapan. Opas satu. Kamu punya solusi atau apa? Ini sangat mengganggu stabilitas. Karena pasti akan ditegur oleh Ratu Wilhelmina kalau tidak berhasil kembali menancapkan susu penjajahan. Ini cemoh. Siap Tuan Asisten, Tuan Warik. Asisten Warik Bamban. Sorry. Siap Asisten Tuan Warik Bamban. Senang diambung-ambung seperti itu. Nah, jadi buhannya itu sudah melumpuhkan Keresidenan Borneo Selatan ini. Habis itu memblokade pangan-pangan kita. Lawan juga menyerang asrama militer Tatas. Nang paling mengerikan tahu lah Pian. Apa? Hantu? Lain. Buhannya. Muka kamu mengerikan. Muka Pian kayak Warik juga. Warik Bambang. Lawan buhannya tuh sudah menyerang kediaman Delman. Itu Delman. Ada kuda. Itu orang kita. Oh, Presiden Delman. Bukan Delman. Oh, Pedomse. Ya, itu Delman. Lawan Tropen. Kenapa Tropen? Diserang juga. Itu di Pekapuran. Itu aja ulun, Tuan Asisten. Oh, Pedomse. Mestinya kita yang mengembargo mereka, bukan mereka yang mengembargo kita. Dan mereka berani itu sudah mengulah itu camu itu teritorial kita. Kalau begitu, akan perintahkan itu kepada seluruh bala tentara untuk menyerang itu kerajaan. Sabar. Tidak bisa sabar lagi. Ini sangat mengganggu stabilitas kepresidenan kita. Ada apa Pas 2? Siap. Lapor Tuan. Kamu orang jangan gugup. Jadi Tuan, mereka telah menyerang ke seluruh kota Banjarmasin sampai pelosok-pelosoknya Tuan. Siap. Kenapa kamu orang gugup? Tidak Tuan. Terangkan. Terang terus. Jadi terang apa Tuan? Apa ini? Open dong. Terang. Ya siap. Jadi mereka telah menyerang markas militer di Pekapuran Tuan. Dan bukan begitu aja Tuan. Mereka telah menyerang asrama Konil 10 di Kelayan Tuan. Oh, itu Kompi Kenil, bukan Konil. Kenil. Benar begitu Tuan.
Kalau begitu kita serang saja, bagaimana seorang kontroler dan mayor? Geduldig, meneer. Sabar. Apa lagi akal kita? Sabar. Wiulen moten onderhandelen, Tuan. Spreek dit, Kai. Yes. Ik gebredig. Goed gulit, Pan Basten. Kita rundingkan dulu dengan pihak kerajaan mereka dulu. Ik bosan-bosan runding, Mami, nggak ada hasil. Mami bisa itu kasih sabar tuannya, supaya jangan terlalu keras. Marah sekali kau begini. Papi. Iya, Mami. Kesini. Sini, Mami. Supaya terlihat. Mami. Sabar, Papi, sabar. Ya, kenapa, Mami? Kita itu harus mengedepankan musyawarah, Papi. Musyawarah, mufakat. Iya, Papi. Sabar, sabar. Terima kasih, Mami. Bagaimana? Ik memang emosi. Ik tidak bisa mendengar kita dilecehkan oleh kaum pribumi. Tapi kalau Mami yang membujuki itu, ik lama lintuhut, Pak. Lama lintuhut. Memang hanya perempuan yang bisa lama-lama itu punya lelaki. Ya, bisa mengeraskan dan melemahkan. Terima kasih, Mami. Tidak salah Ik mengambil Mami sebagai pendamping Papi. Baik, kalau begitu. Sebentar. Kita langsung ke kerajaan. Ya, kalau begitu Ik putuskan untuk kita langsung itu ke kerajaan Inlander untuk berunding. Siap. Ayo, Mami. Mami. Ditinggal Mami, jangan ikut Mami berunding. ditinggal saja. Nanti Mami agak nanti tersenggol-senggol orang ya. Papi cemburu. Ayo Mami. Seluruh aparat, mari kita langsung ke kerajaan Banjaran Sari, menunggu infonya di sana. Kita akan melakukan perundingan. Siap. Good dan. Ayo, Mami. Ampun maaf, Paduka Sultan. Surat sudah kami sampaikan dan setumat lagi bubuhan Walanda hendak datang ke sini. Nang kaya itu, Paduka Sultan. Hati-hati kau punya penjagaan. Daulat, Paduka Sultan. Masih jauh, kontroler? Sudah dekat. Ini di depan sudah ada bau-bau amis pribumi. Bau amis pribumi karena makanan mereka itu tidak enak. Selalu sambal acan. Sambal acan. Mari kita masuk, seorang kontroler. Akan izin dulu. Silakan, kontroler. Kamu orang dongo satu dan orang dongo dua. Oh, Tuan Dongo-Dongo. Salah. Ini adalah Kolonel Wagik and Asisten Wagik Bamban mau ketemu sama Paduka Sultan. Amun nangka itu, Ika melaporkan ke dalam, aku menjaga bubuan Nenek. Lah, bawa bubuan Walanda datang. Siap. Daulat Paduka Sultan, di luar sudah ada Kolonel Warik lawan Asisten Warik Bamban.
Nang siapa tuh? Walanda, Padukai. Walanda. Ini memang musuh lawas kita ini. Suruh masuk. Hati-hati kau punya penjagaan. Dolat Paduka Sultan. Kota Mongsen, Paduka Sultan Banjaran Sari. Ikhlasikha mentacca atau pelantik kegon. Padahal kan gak usah bahasa Belanda dong, Kak. Kada mengerti. Kada mengerti. Bubuan nang hantu beranak. Warik Bamban tuh. Tuan Horman, kita kasih salam kedudukan kita. Maksud kami selamat bertemu. Salam hormat dari kami. Salam kedudukan. Bentar, Paduka. Ya, karena ini masalah keamanan dan pemerintahan, ya, kita serahkan saja dengan Panglima dan Perdana Menteri. Ya, silakan. Terus Paduka. Tuan-tuan, warik-warik, Bamban warik-warik Bakantan. Apa tujuan? Terima kasih, selalu puji-pujian buat kita. Ya, bagus. Mereka ternyata bagus kepada kita. Ya, warik Tuan warik Bakantan. Oh, terima kasih. Ini apa tujuan hendak kesini? Apa tujuan? Tujuannya jelas di Google Map adalah Kerajaan Banjaran Sari. Lapangan Gajah Mada. Maksud tujuan hendak Bapak? Maksud kita bagus. Baik, good. Kita ingin berunding dengan Kerajaan Banjaran Sari agar itu tidak ada lagi timbak-timbakan dan itu tidak ada lagi ada dusta di antara kita. Mohon maaf, Paduka Sultan. Berunding. Mohon ampun, Panglima Perang. Silakan, Mangkubumi. Walanda. Kenapa? Ini mereka takutan. Muka pribumi ini memberi takutan. Ini paling angker ke muka pribumi. Walanda. Ikam tuh angker bagi buah nikam. Karena aku sudah banyak mau cincang buah nikam. Apa itu cincang? Apa itu cincang? Ku blender. Oh, blender. Kira cincang itu adalah wajahlah apa? Betul lah, cincang. Puyong hai siong mai. Pakai bahasa kami, ikam didiam di sini, di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pakai bahasa kami. Manusia biasa itu tidak bisa itu menjunjung langit. Bubuhannya dia sedang hendak mencari uang terus. Walanda, kami kada hendak lagi istilah perundingan. Kerada perundingan, ikam ingatlah perjanjian perundingan Munggu Raya di Kandangan. Itu ingat. Itu ek yang wakili. Justru bubuhan ikam yang melanggarnya. Bubuhan ikam yang menindas rakyat, meneror rakyat. Sebentar Perdana Menteri. Kalau ek melanggar tinggal wasit kasih kartu kuning atau kartu merah. Masalahnya wasitnya. Inang, kamu pikir? Biar kami selesaikan. Ini siapa ini? Pertama atau kedua juga. Ini jagawan di sini. Hati-hati. Siapa? Oh, kada tahu. Coba kenalkan kami. Inang. Kamu orang siapa? Siapa jadi ular? Kenalkan yang ikam jagawan di sini. Ya kalau banyak Ini jagoan. Kapir. Ini urusan kita. Ini jagoan. Badannya kecil seperti. Jangan mandang awak. Seperti Katiki. Katiki apa pampijit ini? Iya, pampijit. Sama. Harapan pertama tak kedua juga. Kebong. Woi, ada apa? Jadi kalian tidak ingin berunding? Sultan bagaimana ini? Tidak ada berunding. Berunding kamu jadi buah aja kalian. Samunyan karena suara ditepati. Samunyan dilanggar perjanjian. Mungkin dilanggar. Jadi maksudnya kalian melawan dengan kita? Tuan dengan Presiden? Kita melawan. Pasukan tuan-tuan sudah dikepung di luar. Minta boleh ayam roh. Panglima Perang, ini kah? Tunggu sebentar. Hati-hati. Jangan macam-macam di Borneo Selatan ini. Apa ada orang bijak di kerajaan ini? Apa ada yang bijak di sini? Apa wajib? Tidak ada yang bijak lagi sudah. Kami sudah kepercayaan dengan Belanda. Semuanya dusta semuanya. Sebentar, kontrol. Memang kita pengampun. Kita ini dua orang lawan mereka itu, apalagi yang satu orang itu yang kayak pampijit itu berbahaya. Pampijit itu berbahaya kalau diikutnya berbial-bial. Kalau begitu lebih baik kita bikin alasan yang lebih elegan agar kita mundur. Oke.
Oke, kita mundur. Kalau begitu, Paduka Sultan, Assalamualaikum. kami tidak ingin melakukan kekerasan sementara ini. Berdua akan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjauh pada Bumi Selatan. Menjauh. Daulat Paduka Sultan. Semuanya sudah kami atasi. Wazir silakan. Perjuangan belum selesai. Daulat Paduka Sultan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wajah sampai ke putih. Joy menuntung. Bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Selatan banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas apresiasi bubuhan sampian sabaratan buhan kula-kula yang ada di tampilahan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan apa yang kami sampaikan perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kau bertamuan pulang di lain waktu. Akhirnya kami ucapkan pertama rebab, kedua babun, pertama maaf, kedua ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.